तो शुरुआत करिए मित्रों। पाठ 1 मानव भूगोल परिचय भाग 2। मित्रों आपणे आगळना भागमां मानव भूगोळना अगत्यना पासा आ मुद्दाना बधा ज पेटा मुद्दाओनो आपणे समावेश कर्यो हतो अने एनी चर्चा पण करी चूक्या छीए। एटले हवे एनुं पुनरावर्तन नहीं करतो, आपणे एनाथी आगळना मुद्दाओनी चर्चा करीए। मित्रों मानव भूगोळनी व्याख्याओनी चर्चा करीए अत्यारे। तो કેટલાક મહત્ત્વના ભૂગોળવિદોએ માનવ ભૂગોળની વ્યાખ્યા આપતા કહ્યું છે કે માનવ ભૂગોળ એ માનવ અને પૃથ્વી પરનું પર્યાવરણ એ બંનેનો અભ્યાસ કરતું એક વિજ્ઞાન છે અને એ બાબત આ જીન બ્રુન્સ, ફ્રેડરિક રેટઝેલ, કુમારી એલન સેમ્પલ, પોલ વિડાલ ડી લા બ્લાસ, એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટન आ पांचेय भूगोळवेत्ताओना एमनी व्याख्याओ परथी साबित थाय छे। आपणे क्रमशः दरेकनी व्याख्याओ जोईए। सौथी पहला जोईशुं भूगोळवेत्ता फ्रेंच भूगोळवेत्ता जीन ब्रुन्स। मानव भूगोळ एवा बधा ज तत्वोनो अभ्यास करे छे के जे मानवीनी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित थाय छे। फ्रेंच भूगोळवेत्ता जीन ब्रुन्से एवुं कह्युं छे के मानव भूगोळनी अंदर एवी बधी ज बाबतोनो अभ्यास करवामां आवे छे के जेमां मानवी जे क्रियाओ करे छे अने जे एनी सामे प्रतिक्रियाओ करे छे। मानवी जे क्रिया करे एनी सामे पर्यावरण प्रतिक्रिया करे छे अने पर्यावरण जे क्रिया करे छे एनी सामे मानवी प्रतिक्रिया करे छे। ए बधी बाबतोनो अभ्यास ए मानव भूगोळनी अंदर करवामां आवे छे। फ्रेडरिक रेटझेल नामना भूगोळवेत्ताए एवुं कह्युं छे के मानव समाज अने पृथ्वीना प्राकृतिक तत्वों वच्चेना संबंधोनुं संयोजित अध्ययन मानव भूगोळ करे छे। मानव अने पृथ्वीना प्राकृतिक तत्वों ए बंनेनी वच्चे जे संबंधो छे एनुं संयोजित अध्ययन भेगा मळीने अभ्यास करवानुं काम ए मानव भूगोळ करे छे। त्यारबाद कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल के जेमणे मानव भूगोळनी व्याख्या आपता कह्युं छे के मानव भूगोळ ए अस्थिर पृथ्वी अने क्रियाशील मानवी वच्चेना परिवर्तनशील संबंधोनुं अध्ययन करे छे। मानव भूगोळ जे छे ए अथक पृथ्वी अने मानवी क्रियाशील मतलब के क्रियाशील मानवी अने अस्थिर पृथ्वी ए बंनेनी वच्चेनो संबंधो परिवर्तनशील संबंधोनो अभ्यास ए मानव भूगोळमां करवामां आवे छे। त्यारबाद पोल विडाल डी ला ब्लासे मानव भूगोळनी व्याख्यामां कह्युं छे के आपणी पृथ्वीने नियंत्रित करनारा भौतिक नियमों अने पृथ्वी उपर रहेनारा सजीवों वच्चेना संबंधोना संयोजित ज्ञानमांथी उत्पन्न संकल्पना एटले मानव भूगोळ। पोल विडाल डी ला ब्लासे उपरनी त्रणेय व्याख्याओथी आगळ वधीने एक वात करी छे के पृथ्वीने नियंत्रित करनारा भौतिक नियमों वायु, पवन, सूर्यप्रकाश अने एना लीधे जे कंई पण घटनाओ बने छे ए बधी घटनाओ के जे भौतिक नियमों तरीके ओळखाय छे ए अने पृथ्वी पर रहेनारा बधा ज सजीवों। जुओ मित्रों, पोल विडाल डी ला ब्लास ए मात्र माणसनी वात नथी करता पण पृथ्वी पर रहेनारा बधा ज सजीवोनी वात करे छे। एटले ए बधा सजीवों अने पृथ्वीना भौतिक नियमों ए बंनेनी वच्चेना जे संबंधो छे एनी वच्चे नो अभ्यास ए मानव भूगोळमां करवामां आवे छे। त्यारबाद एल्सवर्थ हंटिंग्टन। मित्रों अहींया जोडणीमां भूल छे, क्षमा करशो। एल्सवर्थ हंटिंग्टने एवुं कह्युं छे के भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीनी क्रियाओनो परस्पर संबंधोनो अभ्यास एटले मानव भूगोळ। माणसनी आजुबाजुनुं भौगोलिक पर्यावरण अने मानवीनी क्रियाओ ए बंनेनी वच्चेनो परस्परनो संबंध मानवी ए पर्यावरणनो पोताना सुख उपभोग माटे उपयोग करे छे मित्रों अने एना कारणे मानवी अने पर्यावरण वच्चे एक संबंध स्थापाय छे। ए संबंधनो अभ्यास करवो एटले मानव भूगोळ। मित्रों आ पांचेय भूगोळवेत्ताओनी व्याख्या परथी एक वस्तु साबित थाय छे के मानव साथे सजीवो अने एनी आजुबाजुनुं पर्यावरण आ बाबतनो अभ्यास मानवने केंद्रमां राखीने करवामां आवे तेने मानव भूगोळ तरीके ओळखवामां आवे छे। विविध भूगोळविदो जे छे आम सिवायना કેટલાક ભૂગોળવિદોએ પણ પોતાના વિચારો કે મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે। તો મિત્રો આપણે એની પણ ચર્ચા કરીએ।
એરિસ્ટોટલ, બકલ, હમ્બોલ્ટ અને રીટર આ 4 ભૂગોળવિદોએ એવું કહ્યું કે ઇતિહાસ પર ભૂમિનો પ્રભાવ છે. એમણે ઇતિહાસ પર ભૂમિના પ્રભાવને મહત્ત્વ આપ્યું. ઇતિહાસની જે કંઈ પણ ઘટનાઓ બની છે એ બધી ઘટનાઓ ઉપર ભૂમિનો પ્રભાવ છે, જમીનનો પ્રભાવ છે, અને એ જમીનના પ્રભાવના કારણે ઇતિહાસની ઘટનાઓ બની છે એવો અભ્યાસ આ 4 ભૂગોળવિદોએ કર્યો. એટલે એમણે એ બાબતને મહત્ત્વ આપ્યું. ત્યારબાદ રેડઝેલ, કુમારી એલન ચર્ચિલ સેમ્પલ એમણે ભૌતિક પર્યાવરણ માનવ ક્રિયાઓને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે તે સમજાવ્યું. એમણે આ જે ભૌતિક પર્યાવરણ છે એની અસર માનવીની ક્રિયાઓ ઉપર કેવી રીતે પડે છે, એટલે કે ઠંડા પ્રદેશની અંદર રહેનારા માણસ કેમ ગરમ કપડાં પહેરવા માટે અથવા તો એવા પ્રકારનો ખોરાક ખાવા માટે પ્રભાવિત થાય છે, કે પછી ગરમ પ્રદેશમાં રહેવાવાળો માણસ ઠંડા પ્રદેશના માણસોની જેમ કેમ નથી રહેતો. આ બાબતોને સમજાવી અને એમણે વર્ણન કર્યું. ત્યારબાદ હન્ટિંગ્ટને એવું સમજાવ્યું કે સમાજ, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ ઉપર આબોહવાના પ્રભાવને સમજાવ્યું. જુઓ મિત્રો, એરિસ્ટોટલ, બકલ, હમ્બોલ્ટ અને રીટરે ઇતિહાસ ઉપર ભૂમિના પ્રભાવને મહત્ત્વ આપ્યું, જ્યારે હન્ટિંગ્ટને ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સમાજની ઘટનાઓ ઉપર આબોહવાના પ્રભાવને મહત્ત્વ આપ્યું. હન્ટિંગ્ટને એવું કહ્યું કે જે આબોહવાકીય ઘટનાઓ બને છે એ બધી આબોહવાકીય ઘટનાઓને આધારે ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સમાજ રચાય છે. મિત્રો, આ બધા વિદ્વાનોના વિચારોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે માનવ ભૂગોળ એ માનવ, સમાજ અને તેના પર્યાવરણ વચ્ચેના સંબંધોને મહત્ત્વ આપે છે. અને એટલે કહી શકાય કે માનવ ભૂગોળ એ ગત્યાત્મક વિજ્ઞાન છે. મિત્રો, અમુક ટૂંકા પ્રશ્નોમાં ખાલી જગ્યામાં અહીંથી એવું પૂછાઈ શકે છે કે માનવ ભૂગોળ એ કેવું વિજ્ઞાન છે? તો ગત્યાત્મક વિજ્ઞાન છે. હવે મિત્રો, માનવ ભૂગોળનું વિષય વસ્તુ જોઈશું. તો માનવ ભૂગોળની અંદર કયા કયા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે એની શરૂઆતમાં ચર્ચા કરીએ તો માનવીનો પર્યાવરણ સાથેનો સંબંધ એ માનવ ભૂગોળના અભ્યાસનું કેન્દ્રબિંદુ છે. માનવ ભૂગોળના અભ્યાસમાં આપણે અગાઉની વ્યાખ્યાઓમાં જોયું એ પ્રમાણે કે માનવી અને પર્યાવરણ એ બંને વચ્ચેનો જે સંબંધ રચાય છે એ માનવ ભૂગોળના અભ્યાસનું મહત્ત્વનું બિંદુ છે. અને એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને જ માનવ ભૂગોળનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા પ્રદેશો પ્રમાણે માનવીઓના રંગ, સ્વાસ્થ્ય, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, ભાષા, ધર્મ, સામાજિક માળખું આ બધું અલગ અલગ હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો કે જેવા પ્રદેશમાં માણસ રહેતો હોય એવા પ્રદેશમાં જ એનો ખોરાક નક્કી થાય છે, રંગ હોય છે, એનું સ્વાસ્થ્ય પણ એ પ્રકારનું હોય છે. મિત્રો, અમુક વિસ્તારના આપણે લોકો જોયા છે કે જે ખડતલ અને ખૂબ ઊંચા હોય છે, જ્યારે અમુક વિસ્તારના લોકો ખૂબ નીચા હોય છે. અમુક વિસ્તારના લોકો ખૂબ શ્યામવર્ણા હોય છે, તો અમુક વિસ્તારના લોકો આપણે ખૂબ ગોરા હોય છે. અમુક વિસ્તારના લોકો જે છે એમનું સ્વાસ્થ્ય પણ ઘણું મજબૂત અને સારું હોય છે, તો અમુક વિસ્તારના લોકોનું સ્વાસ્થ્ય રોગપ્રદ પણ હોય છે. એ પ્રમાણે દરેક વિસ્તાર પ્રમાણે લોકો વસ્ત્ર પહેરે છે, રહેઠાણ બનાવે છે, એમની ભાષા, એમનો ધર્મ, એમનો સમાજ રચાય છે. આ બધી બાબતો એ પર્યાવરણ ઉપર અસર કરે છે. સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તરીકે આપણે USA અને ભારત જેવા બિનસાંપ્રદાયિક દેશોને ગણી શકીએ. એટલા માટે કે આ બંને દેશો એ લોકશાહીની અંદર ખૂબ મોટા દેશો છે. વિવિધ ધર્મના લોકો આ દેશોની અંદર રહે છે અને અલગ અલગ ધર્મના લોકો અલગ અલગ પ્રકારની સાંસ્કૃતિક ભિન્નતા સાથે રહે છે અને વિવિધતામાં એકતા એ આ દેશોની અંદર રજૂ થાય છે. અમેરિકાના 2 ભૂગોળવેત્તાઓ, ક્ષમા કરશો મિત્રો, અહીંયા ભૂગોળવેત્તા શબ્દ છે પણ જોડણી દોષ છે. અમેરિકાના 2 ભૂગોળવેત્તાઓ ફિન્ચ અને ટ્રેવાર્થાએ માનવ ભૂગોળના વિષયવસ્તુના 2 ભાગ પાડ્યા છે. મિત્રો, કેટલા ભાગ પાડ્યા છે? 2 ભાગ પાડ્યા છે. એક પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ અને 2 સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ. આ બંને ભાગોની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે એની ચર્ચા કરીએ તો પ્રાકૃતિક પર્યાવરણમાં ભૂપૃષ્ઠ, જળ, પ્રણાલી,
જમીન, વનસ્પતિ, ખનિજો, આબોહવા વગેરે કુદરતી તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણમાં વસ્તી, વસાહતો, કૃષિ, ઉદ્યોગો, પરિવહન, દૂરસંચાર, વ્યાપાર વગેરે માનવ સર્જિત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. મિત્રો, આના ઉપરથી એક વાત સ્પષ્ટ કરી શકીએ કે પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ જે છે એમાં ટોટલી કુદરતી તત્વોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણમાં ટોટલી માનવ સર્જિત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. માનવ ભૂગોળ સાથે અનુબંધ ધરાવતા વિષયો. માનવ ભૂગોળ સાથે કયા કયા વિષયો અનુબંધ ધરાવે છે? માનવ ભૂગોળની સાથે આપણે બીજા કયા વિષયોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અથવા કયા વિષયોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તેની ચર્ચા આપણે આ મુદ્દાની અંદર કરીશું. તો 20મી સદીની શરૂઆતમાં સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક પાસા પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. મિત્રો, માનવ ભૂગોળનો જ્યારે અભ્યાસ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે 20મી સદીની શરૂઆતમાં એટલે 1901થી 15-20ની શરૂઆતનો સમયગાળો આપણે કહી શકીએ. એ સમયગાળામાં સાંસ્કૃતિક બાબતો માણસની અને આર્થિક બાબતો આ બંને બાબતો પર ધ્યાન આપી અને એનો અભ્યાસ કરવામાં આવતો. પાછળથી માનવ સમાજ પર આવેલી નવી સમસ્યાઓ અને પડકારો એ આ માનવ ભૂગોળ સાથેના વિષયવસ્તુના કેન્દ્રમાં રહ્યા. મિત્રો, 1940 આસપાસ વિશ્વયુદ્ધ થયું. ત્યારબાદ કેટલાય દેશો આઝાદ થયા, સાથે સાથે ભારત દેશ પણ આઝાદ થયેલો. એટલે એ વખતે વિશ્વની અંદર ઘણા બધા પરિવર્તનો આવેલા, પણ માનવ સમાજ સામે નવી સમસ્યાઓ અને પડકારો પણ આવેલા. એટલે ઉપરના મુદ્દાના સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક પાસાઓને થોડાક સાઈડમાં કરીને આ માનવ સમાજ સામે આવેલી નવી સમસ્યાઓ અને પડકારોને માનવ ભૂગોળ સાથે અનુબંધ લેવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તત્કાલીન સમન્વયકારી અને આંતરવિષયક વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આમ આપણે આ બધા અભ્યાસ પરથી કહી શકીએ કે માનવ ભૂગોળની સાથે સાથે અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, વસ્તી વિજ્ઞાન, કૃષિ વિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર આ બધા જ વિષયોનો અભ્યાસ એ માનવ ભૂગોળની સાથે સાથે કરવામાં આવે છે. એટલે આ બધા જ વિષયો એ માનવ ભૂગોળ સાથે અનુબંધ કે સહસંબંધ ધરાવે છે. માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ પાસો. મિત્રો, આવા પાસાવાળો મુદ્દો જે હતો એ અગાઉ પણ હતો, પણ એ માનવ ભૂગોળના અભ્યાસના પાસા હતા. જ્યારે અહીં માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ થતા પાસા છે. એટલે અહીંયા માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં કયા કયા વિષયો અને કયા કયા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે એની ચર્ચા આ મુદ્દામાં કરવામાં આવેલી છે. માનવીની ઉત્પત્તિ અને તેની પ્રજાતિઓ અને પૃથ્વી પર માનવ પ્રજાતિઓનું સ્થાયીકરણ. મિત્રો, માનવીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, ત્યારબાદ માનવીની કઈ કઈ પ્રજાતિઓ છે અને પૃથ્વી ઉપર માનવ પ્રજાતિઓનું સ્થાયીકરણ કેવી રીતે થયું. પૃથ્વીના બધા જ દેશોની અંદર અલગ અલગ દેશોમાં માનવની પ્રજાતિઓ ફેલાઈ, ગોઠવાઈ અને એ અલગ અલગ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ એમણે બનાવી. તો આ બધું બાબતો જે છે એ આ પ્રથમ મુદ્દાની અંદર છે. બીજું, માનવ વસ્તીનું વિતરણ, વસ્તી ગીચતા, વસ્તી વૃદ્ધિની વિશેષતાઓ અને માનવ વસ્તીનું સ્થળાંતરણ એ આ બીજા મુદ્દાની અંદર આવે છે. પૃથ્વી ઉપર માનવ વસ્તીનું વિતરણ એ બધે સરખું નથી. મિત્રો, અમુક દેશો વસ્તીથી ભરેલા છે, જ્યારે અમુક વિસ્તારોની અંદર વસ્તી બહુ જૂજ છે. તો વસ્તી ગીચતા, વસ્તી વૃદ્ધિ, વસ્તીની વિશેષતાઓ, માનવ વસ્તીનું સ્થળાંતરણ આ બધી બાબતોનો સમાવેશ પણ આ માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ માનવીની પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક અને પંચમ પ્રવૃત્તિઓ. માનવી જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ, એમાં 5 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તૃતીયક પ્રવૃત્તિ કરે છે, ચતુર્થક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને પંચમ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તો આ 5 પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ આપણે ભૂગોળમાં કરવાનો છે. ભૂમિ સ્વરૂપો,
વાતાવરણ, જમીન, વનસ્પતિ, જલાવરણ, ખનિજો વગેરે સાથે માનવીનો સંબંધ અને તેમની સાથેનું સમાયોજન. આ બધા જે પૃથ્વીના તત્વો છે, કુદરતી વસ્તુઓ છે, અને એ બધાની સાથે માનવીનો સંબંધ કેવી રીતનો છે. માનવી આ બધી વસ્તુઓનો પોતાના માટે ઉપયોગ કરે છે અને એ ઉપયોગ સાથેનું સમાયોજન એ પણ આપણે આ ભૂગોળની અંદર ભણવાનું છે. મિત્રો, આ બધા જે મુદ્દાઓ છે એ બધા મુદ્દાઓના આપણા અભ્યાસક્રમમાં, ધોરણ 12ના અભ્યાસક્રમમાં આ પાછળ બધા આખા પાઠ છે. એટલે અહીં જે મુદ્દાઓ આપેલા છે એને લગતા કેટલાક પાઠો પાછળ આપણે અલગ સ્પેશિયલ પાઠ તરીકે ભણવાના છે. માનવ વસાહતો, એમાં ગ્રામીણ વસાહત પ્રણાલી અને શહેરી વસાહત પ્રણાલી, આ બંને પ્રણાલીઓનો અને એને લગતી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ પણ આપણે કરવાનો છે. માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ, એમાં શિકારની પ્રવૃત્તિ, પશુપાલનની પ્રવૃત્તિ, કૃષિ અને ઉદ્યોગોની પ્રવૃત્તિ, પરિવહનની પ્રવૃત્તિ, દૂરસંચારની પ્રવૃત્તિ, વ્યાપારની પ્રવૃત્તિ. તો આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિઓનો અભ્યાસ પણ આપણે પાછળના પાઠોની અંદર કરીશું. સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સંગઠનો. માણસ સામાજિક પ્રાણી છે અને એટલે માણસે પોતાના અલગ અલગ વિસ્તારો પ્રમાણે સામાજિક સંગઠન ઊભું કર્યું છે અને એ પ્રમાણે દરેક સમાજની પોતાની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. એટલે એ બંને બાબતોનો અભ્યાસ પણ આપણે આગળના પાઠોની અંદર કરીશું. માનવીની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, તો એમાં ભાષા, સાહિત્ય, શિલ્પ, સંગીત, ધર્મ, લોક સાહિત્ય, પરંપરાઓ, આ બધી બાબતોનો અભ્યાસ પણ આપણે કરવાનો છે. ભવિષ્યના સંદર્ભમાં સંસાધનોની મૂલવણી અને સંરક્ષણની યોજનાઓ. ભવિષ્યમાં આપણને જે અત્યારે હાલ કુદરતે જે સંસાધનો આપ્યા છે, જે કુદરતી સ્ત્રોતો આપણને મળ્યા છે, એ સ્ત્રોતોનો આપણે અત્યારે હાલ ઉપયોગ કરી જ રહ્યા છીએ. પણ ભવિષ્યમાં આપણને એ સ્ત્રોતો કેવી રીતે મળશે, એ સ્ત્રોતો જો પૂરા થઈ જશે તો આપણે એના વિકલ્પ તરીકે શું ઉપયોગ કરીશું, એ બધી બાબતોનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા કરવો પડશે. અને જો એ ખૂટી પડે એવા હોય, પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો મિત્રો ખૂટી પડે એવા છે, તો એ ઉર્જા સ્ત્રોતો જો ખૂટી પડે તો એના માટે શું વિચારી શકીએ અને એના સંરક્ષણ માટે આપણે શું વિચારી શકીએ, એની યોજનાઓ કેવી રીતે ઘડી શકીએ, એ બાબતો જે છે એ આપણે આ મુદ્દાની અંદર ભણવાની છે. મિત્રો, માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ પાસા તરીકે આટલા બધા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ આપણે પાછળના પાઠોમાં કરવાનો છે. માનવ ભૂગોળના કાર્યો. મિત્રો, માનવ ભૂગોળ કયા કાર્યો કરે છે? તો 3 પ્રકારના કાર્યો કરે છે. એક, માનવ નિર્મિત ઘટનાઓનું સ્થિતિ સંબંધી વિશ્લેષણ. 2, પારિસ્થિતિક વિશ્લેષણ. અને 3, પ્રાદેશિક સમન્વય. પ્રથમ કાર્યને આપણે જોઈએ તો માનવ નિર્મિત ઘટનાઓનું સ્થિતિ સંબંધી વિશ્લેષણ. અહીં માનવ વસ્તી, તેમની વિશિષ્ટતાઓ, કલા, કૌશલ્યો અને તેમના વિસ્તરણ સંકળાયેલા છે. અહીંયા આ મુદ્દાની અંદર માનવ વસ્તી અને એની વિશિષ્ટતાઓ, એની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, એની કલા, એના કૌશલ્યો અને એ માનવ વસ્તી અને એની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનું વિસ્તરણ, આ બાબતો જે છે એ આ પ્રથમ કાર્ય સાથે સંકળાયેલી છે. બીજા કાર્યની આપણે વાત કરીએ તો પ્રાદેશિક વિશ્લેષણ. આ પ્રાદેશિક વિશ્લેષણમાં કોઈ એક ભૌગોલિક પ્રદેશમાં માનવી અને તેના પર્યાવરણ સાથેના સંબંધોનો અભ્યાસને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. અહીંયા સમગ્ર પૃથ્વી નહીં પણ કોઈ એક ભૌગોલિક પ્રદેશ અને એની અંદર માનવી અને પર્યાવરણ સાથેનો જે સંબંધ છે એ આ બંને બાબતોનો અભ્યાસ એ આ બીજા કાર્યની અંદર કરવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ એક પ્રદેશની અંદર ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેવી છે એ પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ એ આ કાર્યની અંદર કરવામાં આવે છે. ત્રીજું છે પ્રાદેશિક સમન્વય. અહીંયા સ્થાનિક અને પારિસ્થિતિક અભિગમોને મિત્રો સ્થાનિક અને પારિસ્થિતિક અભિગમોને જોડી દેવામાં આવે છે. સ્થાનિક અને પારિસ્થિતિક અભિગમો એટલે ધારો કે તમે જે જિલ્લાના છો એ જિલ્લાનો અભિગમ એટલે એ સ્થાનિક અભિગમ કહેવાય.
અને સમગ્ર રાજ્ય અથવા તો સમગ્ર દેશને લગતો કોઈ અભિગમ આવે તો એ પારિસ્થિતિક અભિગમ કહેવાય. એ બંનેને જોડી દેવામાં આવે છે અને એનો અભ્યાસ આંતરિક રીતે અને બાહ્ય રીતે બંને રીતે એના સંબંધોનો અભ્યાસ કરીને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મિત્રો, જીન બ્રુન્સ અને એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટને બતાવેલા માનવ ભૂગોળના અભ્યાસ ક્ષેત્રોના વિભાગોમાં શ્રમ વિભાજન, માનવ દ્વારા પ્રાકૃતિક સંપદાઓનું શોષણ, વધુ પડતું ખનન, શહેરોની સમસ્યાઓ, જંગલો અને પ્રાણીઓનો વિનાશ વગેરે બાબતોને મહત્ત્વ આપ્યું છે. આ 3 કાર્યો તો ખરા જ, પણ એના સિવાય જીન બ્રુન્સ અને એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટન જે છે એમણે પોતે જે અભ્યાસ ક્ષેત્રો બતાવ્યા છે એની અંદર એમણે શ્રમ વિભાજનને મહત્ત્વ આપ્યું છે. કોઈ પણ કાર્ય આપણે જે કરીએ છીએ એ એકસાથે કરવા કરતાં શ્રમ વિભાજન કરીને કાર્ય કરવામાં આવે તો એમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન આવે છે. આપણે એ શ્રમ વધારે સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ માનવ દ્વારા પ્રાકૃતિક સંપદાઓનું શોષણ. માનવ જે છે એ પ્રાકૃતિક સંપદાઓનું, કુદરતી સંસાધનોનું શોષણ કરી રહ્યો છે, તો એ બાબતને એમણે ગંભીર ગણ્યું છે અને માણસે અહીંથી અટકી જવાની જરૂર છે એ બાબતનું પણ ધ્યાન દોર્યું છે. ત્યારબાદ વધુ પડતું ખનન. જમીનની અંદરથી આપણે ખનિજો શોધવા માટે ખૂબ ખનન કરી રહ્યા છીએ અને એના કારણે ભવિષ્યમાં ભૂકંપો, જ્વાળામુખીની સમસ્યાઓ વધશે. એ બાબત પ્રત્યે પણ બ્રુન્સ અને એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટને સમસ્યાનું ધ્યાન દોર્યું છે. એમણે શહેરોની સમસ્યાઓ, જંગલો અને પ્રાણીઓનો વિનાશ આ બાબતોને પણ એમણે મહત્ત્વ આપ્યું છે.